सत श्री अकाल। PBT4 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। दिल्ली दंगिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। स्पीकर ने कांग्रेस के 7 संसद मैंबरां ਨੂੰ ਕੀਤਾ पूरे सैशन ਲਈ मुअत्तल होए MPs ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ सांसद गुरजीत सिंह औजला भी शामिल। आम आदमी पार्टी पंजाब के इंचार्ज बने जरनैल सिंह होए श्री हरमंदर साहिब नतमस्तक। मन्निया 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਕਿਹਾ 2022 ਵਿੱਚ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ। ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रताप सिंह बाजवा दरमियान खिचोतान जारी। बाजवा ने नशियां संबंधी बनी SIT की रिपोर्ट नूं जनतक करन दी कीती मांग। देश के कानून मंत्री नूं भी इस संबंधी चिट्ठी लिख कीती मांग। ते दिल्ली दे श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल हरिनगर विच स्थित बेनीमिया दे मामले ते श्री अकाल तख्त साहिब पुजे मनजिंदर सिंह सिरसा, अवतार सिंह हित, मनजीत सिंह जीके ते परमजीत सिंह सरना। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने नोटिस लैंदियां समन कीता सी जारी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। लोक सभा स्पीकर ने अज संसद विच कांग्रेस दे 7 मैंबरां नूं मुअत्तल कर दिता। इन्हां संसद मैंबरां नूं बजट सैशन दी समाप्ति तक लई सस्पेंड कर दिता गया है। इन्हां 7 कांग्रेसी संसद मैंबरां विच गौरव गोगोई, TN प्रथप्पन, डीन कुरिकोस, R उनिथन, मणिकम टैगोर, बेनी बेहाल ते गुरजीत सिंह औजला शामिल ने। इन्हां सब नूं लोक सभा विच दुर्व्यवहार दे दोषां अधीन बजट सैशन दे बाकी सैशनां लई मुअत्तल कर दिता गया है। दिल्ली दंगिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ। ਕਿ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इस तो बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी। हालांकि इस तो बाद भी हंगामा नहीं रुकिया ते कार्रवाई नूं 2 बजे तक मुलतवी करना पिया। कागज अध्यक्ष पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछाले गए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ के पटल से कार्रवाई से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं और प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नामित करती हूं: श्री गौरव गोगोई, श्री TN प्रतापन, श्री डीन कुरियाकोस, श्री राजमोहन उनिथन, श्री बेनी बेनन, श्री मणिकम टैगोर, श्री गुरजीत सिंह औजला। दिल्ली तो बाद हुण पंजाब ते चंडीगढ़ विच कोरोना वायरस ने हड़कंप मचा दिता है। सूबे विच शक्की मरीजां दी गिनती 8 तक पहुंच गई है। इस कारण लोकां विच दहशत दा माहौल पाया जा रहा है। PGI चंडीगढ़ विच कोरोना वायरस दे 3 होर शक्की मरीज दाखिल होए ने, जिन्हां दे सैंपल एम्स नवी दिल्ली विच जांच लई भेजे गए ने। इन्हां मरीजां नूं PGI दे CD वार्ड विच भर्ती कीता गया है। इन्हां विचों एक मरीज मोहाली दा रहण वाला है, जिस नूं हल्की खांसी है ते ओह सिंगापुर तो परते आई, जबकि दूजी चंडीगढ़ की औरत है जो बैंकॉक तो वापस आई है। तीजी महिला मरीज जीरकपुर की रहने वाली है ते उसनूं भी हल्की खांसी है। इस तरह मोहाली के सिविल हस्पताल विच कोरोना वायरस का एक होर शक्की मरीज सामने आया है। यह शक्की अमरीका विच कोरोना वायरस पीड़ित के संपर्क विच सी, जिसका सैंपल लैके डॉक्टर ने दिल्ली के एम्स हस्पताल भेज दिता है। भारत विच भी कुछ मरीजों की कोरोना वायरस नाल पुष्टि होने कारण देश विच चौकसी शुरू हो गई है। इस तहत अज श्री हरमंदर साहिब के बाहर सिविल सर्जन की टीम वालों जागरूकता कैंप लगाया गया। इस विच लोकां नूं कोरोना वायरस प्रति जागरूक किया गया। इस मौके सिविल सर्जन ने दस्सिया कि वह लोकां नूं दस रहे हैं कि जे बुखार दे 2 दिन बाद खंघ जुकाम शुरू हुंदी है तो डॉक्टर की सलाह लैनी जरूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह कैंप इत्थे लगाउण दा मकसद यह है कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। साडा उपराला ये है कि साडा जो शहर है, साडा जो एरिया है, इस बीमारी तो बचिया रहे। जिस तरह आप सब ये भी जानते हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ये बचाओ च ही बचाओ है। अगर किसी को साइन सिम्पटम्स वो हैं जिस खंघ है, जुकाम है, बुखार है, बॉडी एक है, शरीर का दुखना,
ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਨ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬੱਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਔਖੀ ਹੈ। मैं भी ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। CPI ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ CAA ਅਤੇ NRC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ नहीं सगों सारियां दा है। देखिए, जब से मोदी साहब की सरकार लौट आई तब से लेकर लगातार एक नफरत और हिंसा की वातावरण की सृष्टि हो रही है, लोगों की जज्बातों को भड़काते हुए। पहले हुआ, सुन लीजिए, सवाल पूछे तो सुन लो ज़रा। पहले उन्होंने धारा 370 को रद्द किया, कश्मीर का जो स्टेटस था एक स्टेट के रूप में उसको ख़त्म किया, और वहाँ पर आज तक अभी तक इतने पूरे महीने से वहाँ पर पाबंदियाँ लगी है। हज़ारों लोगों को वहाँ पर जेल में हैं, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। और उसके बाद ये अयोध्या का जो जजमेंट जो आया, वर्डिक्ट तो हम लोग सब मानते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कई सारे प्रश्न उठे। और उसके बाद आया ये CAA और साथ जुड़ा हुआ NRC NPR, और बहुत सारे राज्यों के अंदर ये CAA का विरोध इसलिए हो रहा है कि पहली बार नागरिकता को जोड़ा गया धर्म के साथ। धर्म के साथ नागरिकता को जोड़ना हमारी संविधान के खिलाफ है। और इसके चलते हुए जो NPR और NRC जो बन रहे, उसके अंदर असम में देखा, NRC जो बनी, असम की आबादी है 3% हमारे देश को। इस 3% आबादी में तकरीबन 20 लाख लोग वो जो है वो NRC से बाहर है। अब ये गरीब के पास कहाँ से ले आएगा वो अपना दस्तावेज? और हमारे देश के अंदर आदिवासी है जो हर सीजन में बदलते रहते उनका ठिकाना। अब ये सिर्फ नफरत और एक हिंसा की वातावरण पैदा करके, देखिए आप दंगे जो हुए हैं दिल्ली में, और इसको हिंदू मुसलमान बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यहाँ पर भारत का देशभक्ति का सवाल है कि हमारे संविधान की रक्षा हम कर पाएंगे कि नहीं, उसी का उल्लंघन हो रहा है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੀਮੀਆਂ, ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰੀਨਗਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ 2.99 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं समझदा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दी है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे मौजूदा प्रधान सकत्तर ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਦੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਲਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਹੋਣ, ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਤੇ ਕੁਛ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ STPC ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ये मैं मांग की है रविशंकर प्रसाद जी को, लॉ मिनिस्टर को, कि 2 साल का लिफाफे बंद एक रिपोर्ट पई है जी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मंगी सी। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी की चेयरमैनशिप थले 3 मैंबरी कमेटी बनी सी ऑफिसर्स की, जिन्होंने कहा गया सी कि किहड़े पुलिस अफसर ने, किहड़े वो समगलर्स ने ते किहड़े पॉलिटिशियंस ने जिन्हां दे ड्रग ट्रेड दे विच नां आंदा। उन्होंने लिस्ट दी नूं 2 साल हो चुके हैं। तो मैं ये लॉ मिनिस्टर साहब को बेनती की है कि तुहाडी ये जिम्मेवारी है, जिथे सूबे की सरकार की जिम्मेवारी उत्थे नैशनल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी भी है कि इन्हां लोकां दे नां जनतक कीते जाण। क्यों इन्हां दे नां अजे तक लिफाफे च बंद ने? ये मैं वेखो ये भी इन्हां नूं ये गल कह रहा कि हिंदुस्तान बहुत वड्डे एक बाहरली फोर्सेस जिहड़ियां हिंदुस्तान की यूनिटी नूं डिसरप्ट करना चाहदियां, साडी सिक्योरिटी नूं डिसरप्ट करना चाहदियां। ये प्रूव हो चुकिया वर्ल्ड ओवर, भावें कोलंबीआ का तुसी जिथे वड्डे ड्रग कार्टेल्स ने, या मैक्सीको होए कि जिथे, या वेनेजुएला होए कि जिथे भी वड्डे कार्टेल ने ड्रग दे, वो ड्रग मनी अल्टीमेटली टैरर फंडिंग वास्ते जा सकते। कल मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इहदे बारे भी एक चिट्ठी लिख रहा, जिथे सेंटर नूं लिखी है, उन्होंने भी याद दिवा रहे हैं कि तुसीं भी गुटका साहब हत्थ च फड़ के पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिवाया सी। छोटियां मच्छियां की गल नहीं मैं कर रहा, मैं वड्डे मगरमच्छां की गल कर रहा। वड्डे मगरमच्छ फड़ो, पुलिस के अफसर नौकरियां चों बाहर कीते जाण, जेलों के विच सारे लोग भेजे जाण। पंजाब दे विच इस ड्रग ट्रेड नूं असीं काफ़ी हद तक नकेल पा सकते हैं जे ये काम हो जाए। जे वड्डे लोग फड़े जाणगे ते नकेल पेगी, छोटे लोगों नाल नकेल नहीं पेगी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ,
ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਈ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 420 ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਥਾਣਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ। ਮੰਨਿਆ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਹਾ 2022 ਵਿੱਚ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।